يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hörmətli mümin müsəlman qardaşlar, elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala tağın bizni şuşu özünün Beytullah yurtunda cümğa namazında cidi. Elhamdülillah şuşu cümğa meşitinde, cümğa namazına meşitke öz ayaklarımız bilen kilip soluq salametlik bilen Allah Teala'ga secde kılığımızga Allah Teala'ga şükür rahmetlerimiz nasip olsaydı. Bu cemağa zor nimet namaz okuy alu, Allah Teala көңілге iman салу, adam balasının en zor бүләге. Әгәр дә берәр кешегә Allah Teala Коръән биргән икән, шул Коръәнне укый, ятлый, шуның белән яши икән, һәм көнләшә икән, икенче бер кешегә, кемгә Allah Teala Коръән бирмәгән, әмма байлык биргән, бу кеше Аллаһтан килгән ниғмәтнгә dinge küfürlük getirgen bulur dedi. Şuna göre iman baylığı cemaat en zor baylık. Allah subhanehu ve teala ite Firavun'u yaratmadım dedi. Ama baylık birdim. Süleyman aleyhisselam'ı yarattım hem baylık birdim. Dünya baylığı. Şuna göre dünya baylığı bilen Allah-u Teala'nın məhəbbətin bilgiler bulmuyor. Bu kişiler bəyələrə mümkünlər. Hürmət itəsinmi, itmisinmi onun baylığına qarab. Əmmə Allah-u Teala yaratqan bəndəsinə iman verir. Yaratqan bəndəsinə Qur'an verir. Yaratqan bəndəsinə hidayət bilən yaşab, iman bilən bu dünyadan kitub bəxətin verir. Şuna görə şu bəxətimizə şükür etib, elhamdülillah deyip yaşayan Allah subhanahu wa ta'ala nasip eylesin. Bugün de biraz cemaat hatun kızlarını kutlayız. Onların beylemleri deyip bugün günde cemaat şunda bir özünçelikli bir beylem günü. Bizning Adam bilen Havanın tarihi ok bizge bir zor ibret cemaat. Bizning turmuşimizning tarihi başlanı Adam aleyhisselam'dan. Adam aleyhisselam'ni Allah subhanahu wa ta'ala sınav için cennetke kirtken idi. Her birimizge de Allah Teala nimet bireyken bu dünyada. Her bir kişiye Allah Teala nimet bire, Adamga bergen kibik. Selametlik de bire, öz vakitinde baylık da bire, mülket de bire, nişik şunun bilen kullanırsın iken deyip. Adam aleyhisselam cennette yaşay. Cennet cemaat mağlum. Bir problemisiz urun. Onda problemi yok. Bütün ne bir şişirgen. Ama şu cennette de Adam aleyhisselamga köngülsüz bula başlıyor. Turmuşum mükemmel değil. Turmuşumda tem yok. Niçin? Çünkü yanında helal cifeti yok. Mine Adam balasının, humen ilk kişinin nindigine sevdesi bulsa da, nindigine yırtı hem maşinası bulsa da, yanında anlap, yanında yerden itip, bağlarına ana bulgan, üzüne ipteş bulgan helal cifeti bulmasa, nindigine ilk kişi bulsa da cemaat, bunun turmuşu mükemmeldir. Şuna göre Allah subhanehu ve teala ite لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Qarağız, Hava anamızın dünyaya kilüğünün sebebi Adamga tınışlık, rahat, şatlık bilsin için. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Onun yanında şatlık tapsın için. Onun yanında tınışlık tapsın için. Şuna göre hatın kızının buruşu cemaat gailede tınışlık ornaştırın. İrine itaat etip,
Тормышны гүзәл бизәп, иренә хәйле хатын, балаларга хәйле ана булу вазифасы җәмәгать. Шушылай безнең тормышыбыз башлана җәннәттә. Гомумән җәмәгать, хатын-кызларга килгән вакытта мин шундый бер мәзәк әйтеп куям инде, хатын-кызларның бераз күңелләрен күтәрү өчен алайса без ирләргә күңелләрен төшерәбез генә инде. Монда инде бер мәзәк әйтеп куям, күңелләрен күтәрү өчен biz дим әдәм балчыктан яралганбыз. Хатын-кыз балчыктан яралмаган җәмәгать. Аның гомумән ул русча әйткәндә имеет внеземное происхождение вообще. Ул җирдә яралмаган, ул җәннәттә яралган Хава. Һәм җиргә төшкән ул. Ана төшкәннәр җиргә. Шуңа күрә хатын-кыз бераз инде җәмәгать теге халырак булырга мөмкин. Без инде бераз җиргәрәк якын кешеләр. Шуңа күрә җәмәгать ир белән хатынның аермасы бар. Әл-Гимран сүрәсенең 36-нчы аятын карасагыз, 36-нчы аят Әл-Гимран сүрәсендә Аллаһ Субхана ва Тәала монда Мәрьям анабызның дөньяга килү хакында әйтә. Аның анасы әйтә: "Фәләммә вадa'атха قالت ربي إني وضعتها أنثى." Эй Раббым ди, мен ди кыз бала тудырдым ди. Анасы әйтә. "Валлаху а'ламу бима вадa'ат." Аллаһ Тәала белә ди, синең нинди балаң туганны. "Валейса закару кал-унса." Белегез моны. 36-нчы аятта Әл-Гимран сүрәсендә Аллаһ әйтә: ир кеше ди хатын кызга ошамаган ди. Коръән әйтә: "Валейса закару кал-унса." Ир кеше хатын кызга ошамаган ди. Шушы аятны галимнәр тикшерә башлаганнар бүген. Кая икән буларның иң охшамаган ягы? Беләбез инде физиологиядә хатын-кыз белән ир кеше аерыла, әмма иң аерылган урын җәмәгать баш мие. Тикшергәннәр хатын-кыз белән ир кешенең баш мие эшчәнлеген. Ир кешенең баш мие җәмәгать коробкаларга бүленгән. Анда бер коробка машинаныкы, бер коробкада ил, бер коробкада акча, бер коробкада бала, бер коробкада вообще берәбер юк. Пустая коробка бар ир кешедә. Әйтәләр, моны вообще ул загадка диләр. Хатын-кызда җәмәгать баш миен карасалар, анда коробкалар юк вообще. Анда только проводалар менә булай торып. Как высокоскоростной интернет кебек. Аның башы жуйтып тора умарта ясы кебек. Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, хатын-кыз бер мәсьәлә шишә башласа, бөтен баш эшли башлый. Хатын-кызның башы бер кашан җавапмый икән. Ул гел уйлап тора. Бөтен яклау уйлый. Хәтта ир кеше белән хатын-кыз берсен-берсе сайлаган вакытта, ир кеше сайлый башның яртысы белән генә. Хатын-кызга карый да ул, сыклана да, кыяфәте матур, күзе матур, битте шул җитәргә дә мөмкин. Хатын-кыз юк. Хатын-кыз бөтен баш мие белән карый. Үзенә хәләшеп сайлаган вакытта. Менә ир кешенең теге пустой коробкасы җәмәгать, бөтен ир кешеләр бар икән. Әгәр дә ир кешенең проблемасы чыкса, шул пустой коробка керә утыра икән. Его не трогайте. Мин пока посижу один. Аңа кирәк тынычлык. Аңа кирәк бал тотырга, аңа кирәк охотага китергә, аңа кирәк урманда утырга, сәгатьләр буе утырга, может, тәрәзәгә карап. Хатын-кызның проблемасы чыкса, аңа сөйләшергә кирәк. Аңа аралашырга кирәк, аңа гел сөйләшергә кирәк. Ул тып-тыныч бал тутыра алмый проблема булгач. Менә җәмәгать ир кеше белән хатын-кыз
баш ми эшчәнлегендә бик нык айырмалар бар. Шуңа күрә хәтта мөселман галимнәр әйтәләр. Соңгы вакытта бик күп язмалар, мәкаләләр бар. Ир кеше белән хатын кызның баш ми эшчәнлеге. Менә гаиләдә әгәр дә проблем булса, карагыз әле. Хатын кызның үзенчәлеген һәм ир кешене. Ир кеше пространствода бик яхшы разбирать итә. Машина белән барганда ир кешенең бөтен ягы уйланган. Хатын кызы деталь казына. Ул пространствода бик начар ориентируется. Шуңа күрә менә бу 36-нчы аят Әл-Гимран сүрәсендә ир кеше белән хатын кыз икесе ике төрле ди. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хатын кыз яралган ди кабыргадан ди. Кабырга бераз гына кәкре инде ди. Ну аның кәкрелеге җәмәгатьтәге җитешсезлек түгел. Менә бөтенебезнең кәкре кабыргада хәтләнеп җыйбыз. Аны турайтмагыз ди, аның гүзәллеге шул кәкрелегендә. Тормышка сезнең кебек карамаганга күрә гүзәл ул ди. Аны турайтмагыз инде ди. Турайтсагыз ди, менә турайды дигәндә генә сынау ул ди. Аның сынуы талак ди. Кай вакытта талакка киләбез, хатын кызны турайтабыз дип. Тураймый ул. Сине кәкрәтергә мөмкин, ну үзе тураймый. Бу инде кичкенә генә мәзәк. Хатын кызларга берәр бүген теге бик каты бәрелик, әмма һәр хәлдә җәмәгать хатын кызга гүзәл затларга караш шулай булырга тиеш. Әмма җәмәгать менә бу безнең тормышыбызда булган хакыйкать. Инде җәмәгать әйтәсем килә, менә әлхәмдүлилләh безнең динебез гүзәл. Безнең динебез шушы тормышыбызны гаилә тормышында бәхетле итү өчен безгә бирелгән. Әмма кай вакытта җәмәгать ирләр, мөселман ирләре безгә мөрәҗәгать итеп шәквә белдерәләр, жалоба хатын кызларыннан. Әйтәләр, хатын миңа буйсынмый. Хатын кызга барасың, хатын кыз әйтә, ул ди идә ир түгел ди. Нәрсәсен происходит? Менә җәмәгать Ән-Ниса сүрәсендә, Хатыннар сүрәсенең 119-нчы аяты бар. 119-нчы аятында Аллаһ субхана ва тааля әйтә, карагыз җәмәгать, бу бик мөһим мәсьәлә. Бу бик мөһим мәсьәлә бүгенге көндә. Аллаһ тааля әйтә шайтан сүзе белән. Шайтан әйтә: "Ва ла амурannahum فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ." Шайтан әйтә, минем ди бер вәсвәсәм ди. Минем әдәм балаларын бер аздыру юлы ди. Мин аларга өндим ди әдәм балаларына, чтобы они поменяли творение Аллаха. Я буду превращать женщин в мужчин, а мужчин в женщин. Шайтан әмір кыла әдәм балаларына превращаться одни в другие. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Бу аятның дәвамы. Кем шушы шайтанны дус итеп ала ди? Аллаһтан башка. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Иң зур хәсәткә төшерде. Нәрсә ул җәмәгать? Ир кешенең хатын кызга әйләнүе, хатын кызның иргә әйләнүе. Кыямәт көненең галәмәте. Кыямәт көненең галәмәте, шуңа күрә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисе бар. Белегез. Ләгъаналлаху ва расулуху. Аллах һәм аның Расулы ди ләгънәт кылдылар, проклинают ан-ниса al-mustarjilat ва-риҗал мушаббихина бин-ниса. Ләгънәт кылалар ди ирләргә охшаган хатыннарны, хатыннарга охшаган ирләрне. Монда җәмәгать сүз бармый.
Операция белән ир кешедән хатын кыздан ир кеше ясау. Это уже последний. Это физиология. Сүз бара социально-психологический вариант. Беренчедән җәмәгать хатын-кызлар җитәкче була башладылар. Ирләр шуны күтәрә алмыйлар. Ни өчен? Чөнки бөтен галимнәр әйтәләр бер тавыштан: иман зәгыйфләнде. Иман зәгыйфләндеме, хатын-кызның киеме үзгәрә. Озын күлмәк урынына джинсы кияләр, футболка кияләр, чәчләрен кыскарталар, аякларында шулык кием, шулык сөйләшү, шулык жаргон. Бармы урамда ир кеше белән хатын-кызның яшьләренең аермалары киемдә бүген юкка чыкты. Әни дә шуны күрә, әти дә шуны күрә. Әмма мода бит. Күрше кызы да шулай киенгән. Бүген шул кыз җегетләрчә киенә, ярар. Анык нишләр? Анык нишли? Шундый әйне күреп үскән кыз нишли? Аныкның баласы нишли? Менә җәмәгать без үзебез үк хатын-кызның ирләргә әйләнеп баруына юл куябыз. Шул ук вакытта җәмәгать ирләр хатын-кызга әйләнеп баралар, чөнки бөтенесенең кулында пиво. Пиво җәмәгать ирләрдә булган ирләр гормоны тестостеронны үтереп, хатын-кызлар гормонына күчерә. Менә җәмәгать гынах, кием гынахы, исерткеч эчемлекләр гынахы һәм башка төрле гынахлар, диннән ерак булу, гыйлемсезлек, иманның зәгыйф булуы ирләрне хатын-кызлар астына төшерә башлады. Хатын-кызлар ирләр өстеннән хәзер хөкем итәләр. Бу җәмәгать Коръәндә бар, бу Расулыбызның хәдисләрендә һәм бүгенге көндә ул галәмәт күз алдыбызда. Менә шуңа күрә минем җәмәгать бүгенге көндә әйтәсем килә, динебезне саклап, без үзебезнең кешелеклегебезне саклыйбыз. Менә бу урында минем җәмәгать әйтәсем килә, ирләр кайвакытта зарланалар. Менә хатыннар безгә буйсынмый дип. Әйе, берсе күченүен аңлаттык, әмма хатын-кыз кыяфәтендә булган озын күлмәкле хатын белән дә яши алмый. Ни өчен? Коръәндә ике кыйсса бар. Берсесе Муса пәйгамбәр турында. Муса пәйгамбәргә Шугайб пәйгамбәребезнең кызының күзе төшкәч, Шугайб пәйгамбәрнең кызы әйтә әтисенә Шугайбка: "Менә бу җегетне калдыра алмыйсыңмы син үзеңдә?" ди. Ягъни ышаган була бу җегет. Шугайб пәйгамбәр сорый кызыннан: "Нәрсәгә ул сиңа ышады?" ди. Шугайб пәйгамбәр белән кызының сөйләшүе, әмма Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә нәрсә ди? "Иннаху лaqawiyyun амин." Ир кешедә ике сыйфат булырга тиеш Коръән буенча. Шушы ике сыйфат булса, диетә галимнәр, 80% хатын-кыз безоговорочно шушы ир кешегә буйсынып яши. Юк икән буйсынмый. Бу ике сыйфат иннаху лaqawiyyun, он духовно сильный, сынмый җил давылларга. Әзгенә бер җил булдымы, ятмый диванда ике атна, үтүкләп арткы ягы белән үпкәләп дөньясына. Кем кулга ала, алып баруны хатын-кыз ала. Потому что ты сломался. Син зәгыйф. Алып бара алмыйсың. Аннан соң ике атнадан соң уяна инде бу ир, аңа кайда кычкыра
Тұрып баса ул диваннан әйтә, а что здесь все мимо меня проходит дейді. Но хатын әйтә, ну ничексің екі атна сен янда ятып бұны бетіңді? Үпкеледің деп. Сен үпкеледің деп бит дүния бара, алып барам тұрмышыңны. Хатын қыз қолға ала өзі екні. Болсаса мына бірінші сила воли жоқ ерлерде. Сила воли болмады ма, гынах қыла. Гынах қылды ма, хатын қызның қылмайлы ма? Аллах кешірсе де хатын қыз ұнытмаймын. Аллах көптен кешірген деймін. Но хатын қыз ұнытмайды. Әгер де ол болса хиянат. И всегда будешь в подчинении. Шуңа күрә беренчесе әйтә Аллаһ Тәгалә: "Лaqawiyun". Кечле бул, мыклы бул, бирешмә җилләргә, дауларга һәм гынахларга. Яшь вакытта дураковаләют, аннан соң олгайгач кая барырга белми. Менә беренчесе ирләргә лaqawiyun, икенчесе амин. Это еще сложнее, надежный. Сильный и надежный. Сказал – сделал. Обещал – выполнил. Әйтті кән қайта мектеге унда деп, унда қайтау. Қайтмаса шалтыратау. Әйтті кән барам мислимге деп, жермейін бұл азнақай бойларында. Точно мислимде ол. Он сильный и надежный. Құр'ан әйтті. Шушындай ир кіші болсағыз дей, 80% хатын қыз безоговорочно. Шынки шундай ирін өзілі хатын қыз. Хатын қызға да требованиялар бар айлады. Ансы Сулейман алейхиссалам қиссасында. Балқис патша келгеш, Сулейман алейхиссалам өткелі аңа экзамен. Балқис хатынға патшаға. Нешлей? Балқис келер алдынан бет анаң алып келген болады тәхеттен ол ұрлап. Ұрлап енді екінші жол білен. Трон. И тронны өзгәртіп қойған екінші қияфетке. Балқис патша келіп кіреді, Сулейман алейхиссалам сұрайды: "Это твой трон?" Два царя. Зачем им такая игра? Узнает она свой трон или не узнает? Нет. Сулейман алейхиссалам сұрайды Балқистан не для того, чтобы узнать или не узнать. Нишек әйтер икән, нишек жауап берер икән Балқис, қарағыз. Балқис қарап тұрады әйтә: "Кәәннәһу хуа". Как будто это он. Бір җөмлә, үч сүз, ике мәгънә. Как будто это он. Если скажет правду, там есть слово он. А если ошибется, анда слово есть как будто. Шуннан Сулейман алейхиссалам аңлап ала: бу хатын язык дружит с головой. Коръән бірінші требование куя хатын қызға: прежде чем говорить, подумай. Ир кішіге бірінші требование сила воли. Хатын қызға ойлап сөйләргә куша. Екінші имтихан ничек була? Елга үстендә салып куян була дворец, а над рекой пол прозрачный. Әйтә Балқисқа: "Кір ди во дворец". Теге кірә карый, су аккан кебек, идән күренми. Бер патша да җәмәгать ялмая кірмей суга. Мало там что может быть патша. Но Балқис аяк киемен сала һәм итәген күтәрә. Сулейман делает вывод, алейхиссалям: мало того, что она дружит с головой, она еще и невысокомерная. Үзенең урынын белә. Менә җәмәгать ике таләп ирләргә Коръәндә, ике таләп җәмәгать хатын-кызларга. Инде җәмәгать вәгазымның азагында әйтәсем килә. Хатын-кызларның җәмәгать иң күркәм безнең өчен аналар. Әниләрне әйтмәсәк җәмәгать, ул урынсыз булыр иде. Менә әниләр буенча мин бер генә кыйсса сөйлим дә шуның белән вәгазны бетерәм. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында булган бер сахаба исем булган Алькама.
Bir künni kilib aytılır Peygamberimizge, ya Resulullah, Alqama isimli sahabe ölüm yastığında yata deyip. Jibril Resulullah Bilal'ın mezin Bilal barada ayta, la ilahe illallah deyip. Alqama ayta almay. Sahabe ölür aldından ayta almay la ilahe illallah. Это очень большой какой-то грех есть. Qaytib ayta Bilal, ey Resulullah dey, Alqama ayta almay dey. Ne sebep sıray Resulümüz? Namaz okudu, okumak sıramı, hayır sıramı, burada sıрамı, sıray en iyisi sen mi yok mu? Проблема у детей начинается тогда, когда обижена мать. Мгновенно проблема башана. В любой сфере, хоть бизнес, хоть экономика, хоть семья, хоть қоя. Ayta Peygamberimiz en iyisi sen mi deyip. Aytalar isen nubik o yaşta ekan. Kilasa kesin, kilamasa men o'zim boraman. Abiga borib aytadilar, yo'q dey, Rasululloh yana o'zim boraman deb toyoqqa tayanib kela, o yoshdagi abi, ey Rasululloh keldim yoningga dey. Rasululloh so'ray, o'g'lim G'alqama turunda aytadi dey. G'alqama qaqanday desa aytadi, ey namozni o'qiydi, tatav roza, hoj qila, sadaqa bera, zakat bera. Ilengesh hal o'zgardi dey. Meni ranjitdi. Abining shunun qadar, anisining shunun qadar jirayi qotqan. Rasulimiz buni yumshata olmaydi. Atiga o'la olmaydi. Shundan so'ng aytadi, Bilal olib kiradi, o'tin deyishig oldi, o'tmab kiradilar. Abi so'ray, narsaga bu dey? Hali dey o'shaqanamiz yondiramiz dey. Narsaga dey? O'g'lim G'alqamani shunda salamiz yondirga dey. До такой степени Абиның жирай қотқан, к такой психологический манераға бара Расулыбыз. Ей Расулыбыз дей, мұнда ұлымын жандырғанды жирайым төзе алмас дейді, қиямет күнінде ұлымы салсалар жаханнамға төзерсің дейді, өле алмай бітті, айта алмай талқин дейді. Шундан соң айтты, әшхаду ан ла илаха иллаллах дей, ұлым G'alqamadan ризамын дей. Барып қарайлар, La ilahe illallah Muhammed Resul deb aytadi, G'alqama ketadi dunyodan ko'chib. Shundan so'ng Rasulimiz bora, ona jua kafanli ko'mgash bitta xalq qoshida so'z aytadi. Kimdi? Anisin ranjita. Lahu la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Әнисін рәнеткен кішіге дей, Аллахның бүтін фәріштәлерінің бүтін кішілер лағынаты дей. Шоң күрі дүниябызда, тұрмышыбызда әнилері біздің рәнжетмейше, оларының хақын өтеп, оларының ризалығын алып, фәтихасын алып қала Раббым насip eylesin. Тұрмышыбызға хайыр рахмет, бәрекет, сағадет, имендіктер насip eylesin.